Yeah. See, ये वर्कशॉप ఏంటంటే కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాం वर्कशॉप ये नया सा हमने शुरू किया क्योंकि यहाँ जो आए बच्चे आप सब एक ही प्रॉब्लम रुग्मत से यहाँ आए हैं ఇక్కడికి చేరి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకే ప్రాబ్లమ్ తో వస్తున్నారు ఎందుకు స్మాల్ గ్రూప్స్ గా మేము జాయిన్ చేసాము అంటే సో దట్ మేము ఒక్కొక్క చైల్డ్ డిఫరెంట్ ఒకటే ప్రాబ్లం ఒకటే డిసీజ్ కానీ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది కదా డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ సో ద మెయిన్ వర్క్షాప్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎవ్రీడే మేము చెప్పేది దానికి దీనికి ఏంటి తేడా అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఫర్దర్గా మీ చైల్డ్కి మీరు ఇంట్లో ఎలా చేయాలి మేము చూపించేదానికి ఇక్కడ మేము చేసి చూపిస్తాము మీరు ఇంట్లో అదే పద్ధతిలో చేసుకోవాలి ఒకటి అంతకన్నా ముందర ఏంటి అంటే అసలు మీ బిడ్డ గురించి ఏ అవగాహన ఉందా पूर्ति आपका उनके बारे में पूरा जानकारी है या नहीं पूरा जानकारी दिलाने के लिए पूरे उनका कंडीशन के बारे में पूरा समझाने के लिए पूरा तरीका से समझाने के लिए हम यहाँ बैठा हुआ है समझाने के लिए समझे ये एक ही दिन में खत्म नहीं होता समझे ఇది ఒక్క రోజుతో అయిపోయేది కాదు ఇది దీర్ఘకాలంగా కంటిన్యూ అయ్యేది కాకపోతే ఇది దీర్ఘకాలంగా ఎలా కంటిన్యూ చేయాలి ఏ విధంగా కంటిన్యూ చేయాలి ఏ విధంగా చేస్తే మార్పు మనం చూడగలుగుతాం అర్థమైందా సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ చేరి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ ఉన్న మేడమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మేడం ఫిజియోథెరపీ మేడం ఆక్యుపేషన్ థెరపీ మేడం స్పీచ్ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షనిస్ట్ నేను డాక్టర్ సైకాలజీ మేడమ్స్ కూడా ఉన్నారు అర్థమైందా సో మేమందరం ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాము అంటే చైల్డ్కి మీరు అనుకున్న విధంగా కాదు మీరు ఒక భావనతో ఉంటారు आप एक ही तरीका में सोचते हैं आपके सोचना करेक्ट है बट आपके सोच के मुताबिक आप हमारे तरफ से क्या जानकारी है ये पूरा उनका डेवलपमेंट के बारे में क्या जानकारी हमारे तरफ से देना चाहिए आपको से इसी के बारे में ये वर्कशॉप आपको दे रहे हम समझ गए तो पहले मैं एक बच्चे के बारे में मैडम सब लोगों को बोल रही हूँ पहले बच्चा है शारन ब्लेसी ओके शारन ब्लेसी ఏంటంటే ప్రీమెచ్యూర్ చైల్డ్ మేడం షీ ఇస్ అ లో బర్త్ weight child ओके मैम यहाँ पे ना हर एक बच्चा अलग अलग है फिर भी एक जैसा प्रॉब्लम के साथ है ठीक है तो सबको चलने में उठने में फिरने में हाँ इसमें प्रॉब्लम है मोटर डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है फिर भी हर एक का अंदरूनी जो प्रॉब्लम है वो अलग है जिसकी वजह से हर एक बच्चा यूनिक होता है ठीक है सो जैसे अभी 3-4 बच्चों में से 2 बच्चों को दिखाई नहीं देता है वो एडेड मतलब इनको मल्टीपल डिसेबिलिटी में हम कंसिडर किए जाते हैं एंड और एक लड़की ऐसी है शी इज 2 years प्लस लेकिन उसका मेजर प्रॉब्लम मोटर प्रॉब्लम है लेकिन उसके हिसाब से उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका बोलने का जो कैपेसिटी है थोड़ा बेहतर है आप बाकी बच्चों से थोड़ा बेहतर है शी इज ब्लेसी तो इसका मेन इशू मोटर प्रॉब्लम है लाइक टाइटनेस ज़्यादा है दोनों हाथों में और पैरों में और उसको क्रॉलिंग नहीं आता है जो रहने का जो तरीका है घूमने और हाथ से क्रॉलिंग नहीं आता है इसलिए वो बैठे बैठे हॉप करती है फ्रॉग हॉप जैसे बनी हॉपिंग हम उसको बोलते हैं शी इज मूविंग बाय द हॉपिंग पैटर्न और उसका जो टाइटनेस की वजह से उसका जो सामान उनको लाइक हाथ में लेना पकड़ना लेसी बेटा तो उसमें भी मतलब वो परफेक्ट नहीं है जिन सामान को किस तरह से उठाना है इसको है तो ऐसे उठाना है ऐसे पकड़ना है बॉटल है तो ऐसे उठाना है अलग अलग तरीके के जो ग्रास और ड्रिप्स रहते हैं ना वो अच्छा नहीं बिकॉज लाइक इसमें भी टाइटनेस है उसको एंड उसका जो समझदारी है छोटे छोटे कमांड्स को पहचानती है अगर अपने घर वाले को अपने बाहर
सकती है और 10 से 12 सिंगल वर्ड वो बोल सकती है। हाँ, तो उसको जो ज़रूरत है वो उसको कम्युनिकेट कर सकती है। और लेकिन इसके बावजूद उसको एक एपिसोड फिट्स भी आया था। तो ये इसका मेजर इश्यूज है, ठीक है। और ब्लेसिंग, और वो हमेशा जब बैठती है तो पैरों को पीछे डाल के, हम डब्लू सिटिंग बोलते हैं, तो शी सिट्स इन डब्लू सिटिंग। वो गलत तरीका है। तो लेकिन एज अ पेरेंट आपको गलत क्या है सही क्या है मालूम नहीं, लेकिन वो बैठ रही ना उतना काफ़ी रहता है। लेकिन ये गलत बैठने से क्या होता है, దీంతో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి, మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకు ఆపాలా, ఎలా ఆపాలా, ఆ ప్యాటర్న్ కూడా మనం నేర్పిస్తాం। తర్వాత जोइफ का मेजर इशू उसका भी टाइम ले सकती है। जोइफ का एक कंडीशन का मेन वजह क्या रहा, जब डिलीवरी था, डिलीवरी प्रोसेस वॉज वेरी लॉन्ग, तो बच्चे को अंदर फिटर डिस्ट्रेस होके अंदर ही पेट के अंदर ही उसने स्टूल पास किया, वो स्टूल अंदर चला गया। उसकी वजह से जब वो बाहर निकला तो रो नहीं पाया और सब्सिक्वेंटली उसका डेवलपमेंट पूरा हैम्पर हो गया। और एक बच्चे में अभी क्या है, टाइटनेस है और उसका गर्दन भी ठीक से खड़ा नहीं है, बल्कि उसका एज है 2 years 8 months। ओके, सो उसका कोई भी मतलब मोटर डेवलपमेंट नहीं आया, लाइक उठ के बैठना नहीं, गर्दन संभालना, रोलिंग ओवर, उठ के बैठना तो दूर की बात है। जैसे लाइक अभी हम लोग कैसे पहचानते हैं इनको कि लाइक हाउ वी कैन, मतलब कैसे हम लोग इनको बोल सकते हैं कि ये इधर आके रुका है, इधर आके इसका डेवलपमेंट रुका है। ये सब बच्चों का जो डेवलपमेंट है ना, ऑल ओवर दी सारे बच्चों का डेवलपमेंट एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। मतलब पहले गर्दन खड़ा होता है, बाद में शोल्डर स्टेबिलिटी आता है, बाद में बच्चा करवट बदलता है, बाद में ऐसे मतलब हाथ के ऊपर ऐसे ऊपर देखता है, उसके बाद उसे बैठने का, फिर रेंगने का, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक माइलस्टोन बोलते हैं हम इनको, माइलस्टोन अप्रोच में वो बढ़ते रहते हैं। सो हर एक बच्चा, अभी ये बच्चा उठ के नहीं बैठ रहा है, तो उठ के बैठने में दिक्कत क्या हो रही है, किस चीज़ के वजह से वो उठ के नहीं बैठ रहा है। तो प्री रिक्विजिट मतलब उठ के बैठने के लिए जो क्षमता चाहिए वो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है और उसको कैसे बढ़ाना। हम लोग क्या स्टडी करते हैं, कहाँ तक इसका डेवलपमेंट आया और कहाँ रुक गया, रुका है तो किस वजह से रुका है, और वो जो रुकावट के लिए जो रीजंस है ना, वो रीजंस को हम रिपेयर करते हैं। मतलब अगर उसका एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग किए बिना बच्चा उठ के नहीं बैठ सकता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग किए बिना हम लोग सिर्फ कॉर्नर में बिठा देंगे तो हर बार आप बिठा नहीं सकते। लेटा वाला बच्चा अपने आप उठ के बैठना चाहिए ना, तो उसको खुद बैठने के लिए उसका शक्ति बढ़ाना है तो पहले उसका एब्डोमिनल और बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उसका जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, वो एक्टिविटीज़ हम प्लान करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लाइक हम करके दिखाएंगे और आप उसको घर पे दिन में एक बार करने से कुछ भी बदलाव नहीं आता है, या तो बहुत देरी से आता है। सिंपल एग्जाम्पल, मतलब इतना बड़ा स्पीच किसी को दिया तो रोज एक बार पढ़ो, तो कब बढ़ाट होता है आपको, मे बी 1 महीने के बाद बढ़ाट होता है। वही अगर दिन में आप 4 बार 5 बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो ब्रेन उसको जल्दी सीखता है ना। तो उसी तरह से दिन में अगर 4-5 बार आप जो बताया हुआ एक्सरसाइज कराएंगे तो डेवलपमेंट जल्दी आता है। अगर आप पैसा देके बाहर जाएंगे तो एक सेशन को 45 मिनट्स का, एक सेशन को कितना पैसा देंगे, 500 से लेके 1500 तक अलग अलग जगह में अलग अलग रेटिंग्स चल रही है। समझो 1 घंटे में आप इतना करके आएंगे दिन में एक बार, हाँ, तो कितना टाइम लगेगा आपके बच्चे का प्रोग्रेस आने के लिए, बहुत टाइम। फिर आपका क्या रहता है, पैसा दिया तो रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये राउंड द क्लॉक, मतलब दिन में पूरा दिन, मतलब सोया हुआ बच्चा छोड़ के जगह है तो हर कोई कुछ आप एक्टिविटी बच्चे की तरफ करते हैं, उसमें एक थेरापेटिक वैल्यू या तो ट्रीटमेंट का एक तरीका होना चाहिए। वो सब कैसे करने का हम आपको सिखाते हैं। तो हर एक बच्चे का प्रोग्राम लगभग प्रॉब्लम सेम है, लेकिन उसके अंदर भी उनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को क्या चाहिए, आपके बच्चे को क्या चाहिए, आपके बच्चे को क्या चाहिए, वो सब हम एक प्रोग्राम प्लान करते हैं, होम बेस्ड प्रोग्राम। वो होम बेस्ड प्रोग्राम को आप घर पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे यार,
बच्चों के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करेंगे उसको अच्छे से हम डिटेल में आपको समझा देंगे। उसके हिसाब से आप जाके जब करेंगे दिन में 4 बार मिनिमम, तो 1 महीने के बाद जब आते हैं ना, हमने जितना एक्सपेक्ट किया है 1 महीने में, कम से कम उसमें 50%, 60%, 80% भी अगर हमको इम्प्रूवमेंट दिखा तो आगे का प्रोग्राम हम प्लान करते हैं। समझो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो कब कब हो सकता है, या तो आप प्रोग्राम जो बताया उसको नहीं कर रहे, या तो बच्चे को बार बार फिट्स आ रहा है, या तो कोई बीमारी हुआ बीच में, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो फिट्स को अगर आप मेडिसिन नहीं डालेंगे और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं आएगा। तो उस हिसाब में लाइक क्यों प्रोग्रेस नहीं आ रहा है वो भी समझा के, और बनाया वाला प्रोग्राम में और भी थोड़ा सिंपल करना है क्या, और भी थोड़ा डिटेल में आपको समझाना है, वो जो भी मैनिपुलेशन चाहिए वो मैनिपुलेशन करके आपको प्रोग्राम बताएंगे। अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है तो, अगर इम्प्रूवमेंट दिखा है तो अगला माइलस्टोन के लिए हमको क्या करना है हम प्लान करके वो बताएंगे। और एक बच्चा है अर्शिया, लड़की अर्शिया बेगम, हाँ, अर्शिया का प्रॉब्लम था प्रीमैच्योर डिलीवरी, वो समय से पहले पैदा हुई है और उसको अनफॉर्चुनेटली विजन प्रॉब्लम भी है, हाँ, तो वो देख नहीं सकती है और उसका उम्र अभी 2 इयर्स, और 2 साल की उम्र में भी उसका गर्दन अभी तक पूरी तरह से खड़ा नहीं है, और औरों के जैसे उसके भी हाथ पैर में टाइटनेस ज़्यादा है, इसीलिए वो करवट भी नहीं बदलती है, और सामानों को देख के लेने के लिए उसका विजन भी प्रॉब्लम है और टाइटनेस भी है। अगर विजन है तो भी बाकी बच्चों में विजन है, दिखाई देता है, फिर भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि टाइटनेस की वजह से। ये लड़की को दोनों प्रॉब्लम है, विजन भी प्रॉब्लम है और मोटर प्रॉब्लम भी है, और जब भी टॉर्च वगैरह डालो या तो कुछ दिखाओ तो वो देख नहीं पाती है और अपने मदर को देख के पहचान भी नहीं पाती है, ठीक है। और उसको भी उम्र के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत कम है, स्पीच डेवलपमेंट नहीं हुआ, और ऊपर से मुंह से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, ड्रूलिंग ज़्यादा है। और गायत्री 1 साल 3 महीने की बच्ची है, इसको क्या हुआ, पैदा हुई तब बर्थ एस्फिक्सिया हुआ, हाँ, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से उसका ब्रेन को ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से उसका विजन एरिया और अदर एरिया बहुत अफेक्ट हुआ, और उसको अभी दिखाई नहीं देता है, और उसका भी कंडीशन ऐसा है कि गर्दन खड़ा नहीं है। और बाकी सब बच्चों में हमने क्या देखा, टाइटनेस ज़्यादा है, लेकिन इस बच्ची में जो मिनिमम टोन चाहिए, मिनिमम जो स्ट्रेंथ चाहिए मसल्स में, वो टोन नहीं है, इनको हम हाइपोटोन बोलते हैं, बहुत ढीला वाला बच्चा है, लाइक अगर ऐसे पकड़ेंगे तो उसके हाथ पैर ऐसे ढीले दिखते हैं, वही टाइटनेस है तो उनका एकदम स्टिफ दिखता है। और ये बेबी को भी लाइक जितना उम्र है उसके हिसाब से बुलाएंगे तो देखने का, या तो मदर फादर को किसी भी मीन से, मतलब ना देख के ना सुन के या स्पर्श से, किसी भी मीन से वो पहचानती नहीं है, और उसका भी स्पीच डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, और बेबी को ऑलरेडी फिट्स का या सीजन का हिस्ट्री होने की वजह से ये वाली बच्ची भी फिट्स की दवाई खा रही है, ठीक है। अभी लगभग जो प्रॉब्लम है सबको मेजर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मोटर डेवलपमेंट, हाँ, तो आप सब किस आशा से आते हैं यहाँ पे, कुछ करने से हमारा बच्चा चलता फिरता बनेगा या तो जल्दी चल सकेगा, आपका तो इतना ही रहता है, तो हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयरनेस ये देंगे, सिर्फ चलना फिरना ही ज़रूरत नहीं है, वो एक ही काफ़ी नहीं है, सारे डेवलपमेंट, मतलब एक बच्चा अगर नॉर्मल कहलाया जाता है तो वो चलना फिरना चाहिए, बात करना चाहिए, जो सामने वाला बोलता है उसको समझना चाहिए, उसके हिसाब से जो अगल बगल में उसका एनवायरनमेंट है उससे वो सीखना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें मिलके एक बच्चे को हम नॉर्मल बुलाया जाता है। तो आप अगर आए टाइटनेस की वजह से बच्चा चलना चाहिए, नॉर्मल बच्चों में क्या होता है, चलने के बाद बातें शुरू होते हैं, आपका भी एक सोच ऐसा रहता है एक बार मेरा बच्चा चला तो पीछे पीछे बात भी अपने आप सीखेगा, ऐसे नहीं होता है। तो सारे डेवलपमेंटल जो स्टिमुलेशन होता है वो हैंड इन हैंड या तो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे सारी चीज़ उसमें डेवलप होनी चाहिए। आपका जोर फिजिकल पे रहता है, हम क्या बोलते हैं, फिजिकल के साथ साथ उसका बुद्धि भी बढ़ाओ, उसका बातचीत समझने का कैपेसिटी बढ़ाओ, और वापस उसको बोलने का तरीका क्या है वो भी सिखाओ, और ये सब किस वजह से पॉसिबल होता है, अगर उसका बुद्धि बढ़ रहा है तो। सारे जब हम साथ साथ में
कैसे लेके जाना और कैसे एक ही टाइम पे सारे एरियाज को टच करना हम आपको सिखाएंगे। और उसके वही वो होम बेस्ड प्रोग्राम होता है, मतलब सारे एरिया को हम टच करेंगे। अगर आप आए सिर्फ चलने फिरने की डिमांड की वजह से, लेकिन हमारा कंसर्न है आपका बच्चा पूरी तरह से मतलब बोलना भी है, सोचना भी है और अंडरस्टैंडिंग करना है और सारे एक्टिविटीज़ को सीखना है। ये सारे काम करने के लिए उसको जो प्रोग्राम चाहिए वो हम हर एक बच्चे को अलग अलग प्रोग्राम बना के आपको डिटेल में सिखाएंगे और आप जाके उसको घर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? మేము ప్రస్తుతానికి ఒక్కొక్క చైల్డ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, నేను తెలుగులో చెప్తాను, అవి తక్ మేడం హిందీనే బోల్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే మెడికల్ పరంగా అసలు సెరిబ్రల్ పాలసీ అంటే ఏంటి, దాని గురించి మీకు తెలుసా? యు నో వాట్ ఈస్ ఇట్? సెరిబ్రల్ పాలసీ అంటే ఏంటి మీకు తెలిసినది. నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఓకే, నా బిడ్డ నడవడం లేదు, నా బిడ్డ చూడడం లేదు, నా బిడ్డ వినడం లేదు, నా బిడ్డ మింగడం లేదు, నా బిడ్డ మోషన్ పోవడం లేదు, ఇది కదా. బట్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్. యూ షుడ్ నో టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి. ఏంటి ప్రాబ్లం, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, దాని పర్యావచనాలు ఏంటి, దానికి ఎంతవరకు నేను అరికట్టగలను. అర్థమైందా? సెరిబ్రల్ పాలసీ అనేది మనం అండర్స్టాండింగ్, మీ అండర్స్టాండింగ్లో ఇది కండరాల యొక్క లోపము లేదా నరాల యొక్క లోపము. అందువల్లనే కండరాల యొక్క లోపం ఉంది కాబట్టి బిడ్డ కండరాలు గట్టిగా ఉండడం కానీ కండరాలు లూజ్గా ఉండడం కానీ ఉన్నది. ఎందుకంటే నరాలు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు కాబట్టి, అంతవరకే. కానీ సెరిబ్రల్ అంటే ఏంటి? బ్రెయిన్. పాలసీ అంటే దానికి ఏదో ప్రాబ్లం అయింది. అర్థమైందా? సెరిబ్రల్ అంటే ఇక్కడ కండరాల్లో కానీ ఇక్కడికి వచ్చే నరాల్లో ఏమీ తేడా లేదు. ఎక్కడ తేడా వచ్చింది అంటే బ్రెయిన్కి తేడా వచ్చింది. ఆ బ్రెయిన్లో తేడా అనేది 2 విధాలుగా జరగచ్చు లేదా 3 విధాలుగా జరగచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే బ్రెయిన్ ఎదగాల్సిన విధానంలో ఎదగడం జరగకపోవడం వల్ల. అర్థమైందా? అది ఏ కారణాలన్నా అవ్వచ్చు. ఒకటి మన మేనరికాల వల్ల, లేదా మనకున్న జన్యుపరమైన లోపాల వల్ల, లేదా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో సరి అయిన మనము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల, లేదా ప్రెగ్నెన్సీలో మనకు ఉండాల్సిన జబ్బులు లైక్ థైరాయిడ్, బీపీ, షుగర్, ఏవైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా రావడం వల్ల ఏదైనా ఉండదు. ఈ పన్నిటి ప్రభావం ఎక్కడ చూపిస్తుంది? బ్రెయిన్ మీద చూపిస్తుంది. సో మన శరీరంలో ఏ ఒక్క భాగం తీసుకున్నా అత్యంత కాంప్లికేటెడ్ భాగం ఏది అంటే బ్రెయిన్. దాంట్లో మనకు ఇక చిన్న గాయం ఉంటే చిన్నగానే చూపిస్తుంది చేయి, కానీ బ్రెయిన్లో చిన్న గాయము ఒక చిన్న గుడిపంట గాయము ఉంటే ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది దాని పర్యావచనం. సో అందుకని అతి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే బ్రెయిన్, మరి ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో. సో ఇదంతా ఒక కారణం అయితే ప్రెగ్నెన్సీ అంతా బాగుంది. డెలివరీ టైం అనేది 2వ కారణం. 3 చెప్పాను కదా. డెలివరీ టైంలో 2వ కారణాలు ఏవైనా అవ్వచ్చు. ఒకటి మీకు బయటకు వచ్చే ద్వారం చిన్నగా ఉండొచ్చు. 2వది బేబీ పుట్టంగానే చాలాసేపు తల అక్కడే ఉండి బయటికి రాకపోకుండా ఉండొచ్చు. పుట్టంగానే బ్రెయిన్ ఏంటంటే తలకి మెయిన్గా కావాల్సింది ఆక్సిజన్ అనేది బ్రెయిన్కి వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుందా? పుట్టంగానే బిడ్డ ఏడవడం అనేది ముఖ్యం. ఎంత లోపల ఏడవాలి అనేది కూడా అడుగుతాడు. మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అట్లా 30 సెకండ్స్ లోపల అంటం అనేది వెరీ నార్మల్. 1 నిమిషం లేట్ అయినా కానీ దాని పర్యావచనం పెద్దగానే ఉంటుంది. అర్థమైందా? 1 నిమిషం. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 30 సెకండ్స్ లోపల బిడ్డ ఏడవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏడ్చిన తర్వాత కూడా కొలాప్స్ అయిపోవచ్చు. అట్లా ఏడవగానే మళ్ళీ కొలాప్స్ అయిపోవచ్చు. తర్వాత పుట్టిన తర్వాత మానిటరింగ్ ఫర్ సమ్ టైం, ఒక ½ అన్ అవర్ 1 అవర్ బిడ్డ ఏడ్చి తర్వాత కొలాప్స్ అయిపోయిందా, బిడ్డ ఎట్లా ఉంది అని ఒక 1 అవర్ మానిటరింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని
కారణాలు, ఉమ్మనీరు తాగడము, మోషన్ తాగడము, మెడ చుట్టూ కాడుతో పుట్టడము, ఏ కారణం ఉన్నా మెదడుకి వెళ్ళాల్సిన ఆక్సిజన్ వెళ్ళలేదు అంటే మెదడులో ఉన్న బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం చచ్చుబడిపోతుంది. దాని ఏ ఏ పనితీరు చేయలేదు ఇంకా జీవితాంతం. అర్థమైందా? సో మూడోది ఏంటంటే పుట్టినంత బాగుంది, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లైక్ 1 year లోపల ఎలాంటి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా మళ్ళీ బ్రెయిన్కి ఏదైనా తేడా జరిగే అవకాశం ఉంది. సో అలాంటప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ చచ్చిపడి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయ్యి దాని ప్రభావం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మన శరీరంలో అన్ని భాగాల యొక్క బయటికి కనపడించే కాళ్ళు చేతుల్లో కానీ జ్ఞానేంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, చెవు, మాట, నాలుక, టేస్ట్, ఇవన్నీ అర్థమైందా? మజిల్స్ అండ్ నర్వ్స్ ద్వారా అవి బయటపడతాయి. సో మరి ఇది రాను పెరుగుకుంటూ వస్తుందా? ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, ప్రోగ్రెస్ అవుతా ఉంటుందా, ఇట్లానే ఉంటుందా? సెరిబ్రల్ పాలసీలో ఇట్ ఇస్ అ స్టాటిక్ అంటాం, అది ప్రోగ్రెస్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు. ఒకవేళ ప్రోగ్రెస్ అయితే అది వేరే ఇతర కారణము, ఇట్ ఈస్ నాట్ సెరిబ్రల్ పాలసీ. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ లైఫ్ టైం ఇట్లానే ఉంటుంది, ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. బ్రెయిన్ ఎంతవరకు అయితే డ్యామేజ్ అయిందో అంతవరకు డ్యామేజ్ అవుతుంది. కాకపోతే బ్రెయిన్ యొక్క పనితీరు ఏదైతే ఉందో గాడ్ హెస్ గివెన్ అ యూనిక్ కెపాసిటీ. ఏంటి అంటే బ్రెయిన్కి మనం ఇచ్చే చలనాల ద్వారా, ఆ చలనం ద్వారా దాన్ని కెపాసిటీని పెంచుకుంటూ వెళ్తుంది. ఒక భాగమే చేసుకోదు, ఇతర భాగాల పని కూడా ఇదే వేరే మంచిగున్న భాగం లాక్కుంటూ ఉంటుంది. సో మనం చేసేది ఏంటి? ఈ థెరపీస్ ద్వారా ఆ మంచిగున్న భాగం యొక్క కెపాసిటీని పెంచుతున్నాం. అండర్స్టూడ్? సో అది ఒక్క రోజు చేస్తే సరిపోతుందా? 1 సంవత్సరం చేస్తే సరిపోతుందా? లేదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి లాంగ్ టైం. ఎంత లాంగ్ టైం అంటే దెర్ ఇస్ నో డిమార్కేషన్, దానికి ఒక టైం లిమిట్ లేదు. ఎందుకు అంటే వయసును బట్టి ఛాలెంజెస్ అనేవి వస్తాయి. ఈ వయసులో ఉన్న ఛాలెంజ్ నెక్స్ట్ ఏజ్కి రావచ్చు. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఈచ్ ఏజ్ యూ షుడ్ ఓవర్కమ్ దోస్ ఛాలెంజెస్, దట్ ఈస్ యువర్ ఎయిమ్. ఈచ్ ఏజ్ మీ ఛాలెంజెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఓవర్కమ్ అవ్వడము మీ యొక్క బాధ్యత. యాజ్ మేడం చెప్పినట్టు ద థెరపీస్ ఇప్పుడు కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ. ఎవరైనా మీకు ఇంతకాలం ట్రైనింగ్ తీసుకోండి బాగైపోతాడు అంటే నో వే. అది బాగైపోవడం అనేది జరగని పని, నార్మల్ అయిపోవడం జరగని పని. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ కెపాసిటీ. వాళ్ళకున్న కెపాసిటీని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ ఒక ఫంక్షనాలిటీ 30% ఉంటే వీఆర్ ఇంప్రూవైజింగ్ టు 50%, 60%, 70% depending upon their capability. Understood? Third thing, they can have associated problems. What are those associated problems? They can have fits అనేది very common గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఫిట్స్ అనేది రాస్తుంది. ఇంకొక దానికన్నా ముందర there are 4 types. యూజువల్గా ఏంటంటే ఎనీ సెరిబ్రల్ పాలసీ 4 types అంటారు. ఒకటి ఏంటంటే స్పాస్టిక్ అంటే టైట్గా ఉంటాయి. ఆ టైట్గా ఉండేది ఎలా అన్నా 4 typesలో ఉంటాయి. 2 చేతులు 2 కాళ్ళు ఉండొచ్చు టైట్గా, లేదా 2 కాళ్ళు ఉండొచ్చు, లేదా 1 చెయ్యి 1 కాలు ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? లేదా 1 చెయ్యి 1 కాలు రైట్ సైడ్ అన్నా ఉండొచ్చు, 1 చెయ్యి 1 కాలు లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నా ఉండొచ్చు, లేదా పై చేతిలో ఉండి కింద కాళ్ళు లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పాస్టిక్. రెండోది ఏంటంటే ఎథిటాయిడ్ అంటాము. ఎథిటాయిడ్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళ పోస్చర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మామూలుగా ఉంటాయి, కొంచెంసేపు ఇట్లా వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి ఈవెన్ ట్రంక్ కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా స్టేబుల్, ఎస్పెషల్లీ దిస్ చైల్డ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ లుక్ ఎట్ దిస్ చైల్డ్ ఐ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ఎథిటాయిడ్. దాంతోపాటు వాళ్ళకి టంగ్, మౌత్ మజిల్స్ మింగడం అనేది ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే హ్యావ్ డ్రూలింగ్.
That is very common of a ethetoid cerebral palsy. Right? Am I right now? Yeah. So that is very common. So all the children ki drooling untadi anedi ledu. It is some children will have drooling will be the major problem. Many children the truncal stability is the main problem. Some children the only lower limb spasticity naku tightness in the lower limb na challenge. Each child की more trunk problem है, आपका निगलने भी problem है, पूरा ये भी निकलता रहता है, ये भी challenges है. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏటాక్సిక్ సెరిబ్రల్ పాల్సీ అంటాం. ఏటాక్సిక్ పెయిన్లీ ఏంటంటే బ్యాలెన్సింగ్. అగైన్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది మన సెరిబెల్లం మీద ఆధారపడింది. చిన్న మెదడు అంటాం, అది కూడా దెబ్బతిన్నది. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఉండదు వాళ్ళకి మెయిన్గా. బ్యాలెన్సింగ్తో పాటు కోఆర్డినేషన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ వాళ్ళకి. సో వాళ్ళతో పాటు ఆ కోఆర్డినేషన్ వాళ్ళకి ఎటాక్సిక్ అంటే బ్యాలెన్స్ చేయలేదు. దే కాంట్ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్ వాక్. దూరంగా పెట్టి నడుస్తారు. మనం కూడా ఏంటంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు దగ్గరగా పెట్టి నడవలేదు కదా, దూరంగా పెట్టుకొని నడుస్తారు. దే హ్యావ్ వైడ్ బేస్డ్ గేట్. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెరిబ్రల్ పాల్సీ. ఫోర్త్ టైప్ ఈ చైల్డ్ కుంజుడు టోన్ లూజ్గా ఉంటుంది. బాడీ అంతా మజిల్స్ అంతా లూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్. ఆ చైల్డ్ ఆల్సో స్పాస్టిక్, ఆ చైల్డ్ ఇస్ స్పాస్టిక్. దిస్ చైల్డ్ ఇస్ హైపోటోనిక్. If you took this is ethetoid. I have not seen that child, but I don't know. That is also spastic, but if we have to rule out whether there is a ataxic component involved or not. So any child ki chana components ఉంటాయి. ఓన్లీ మజిల్ కాంపోనెంట్ అంటే మోటార్ అని అనుకుంటాం, బట్ ఆల్సో మన ఫైన్ కోఆర్డినేషన్స్. మనకి ఏంటి ఇంపార్టెంట్, ఒక పని చేయాలంటే మేమే హెల్ప్ చేసేదేంటి, ఒకవేళ आपका बच्चा खाना चाहिए है ना, अपने आप से खाना चाहिए, ये जरूरत है ना. अगर ये खाना चाहिए तो ये पकड़ना चाहिए इस फिंगर से, स्पून से एटलीस्ट पकड़ना चाहिए. ये स्पून को ये अंदर से रखना चाहिए, ये मुंह में अंदर से करना चाहिए. वो कोऑर्डिनेशन, आई का कोऑर्डिनेशन होना, ये फिंगर का कोऑर्डिनेशन होना, ये इंदर पे होना, ये बहुत చాలా కోఆర్డినేషన్స్ ఉంటాయి. ఎస్, అది మనకి ఆటోమేటిక్గా నార్మల్ పిల్లలకి జరుగుతుంది. బట్ ఈ పిల్లలకి కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లం చాలా ఉంటుంది. ఆ కోఆర్డినేషన్ని మనము వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయడమే ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్. అర్థమైందా? అది 1 month में 2 month में అవ్వదు. దెన్ మజిల్ కోఆర్డినేషన్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. Muscle movements is very important. Third thing, muscles also in the swallowing. పిల్లలకి నోరు కారుతూనే ఉంటుంది. స్వాలోయింగ్ డిఫికల్టీ, మోషన్ డిఫికల్టీ. ఎందుకంటే బాడీలో ప్రతి ఒక్క మజిల్ వెరీ టైట్గా అయిపోవడం వల్ల ఎవ్రీ ఫంక్షనింగ్ మజిల్ అంటే స్కెలిటల్ మజిల్, నాట్ ద హార్ట్ మజిల్. హార్ట్ మజిల్ ఏంటి, మనం అడగకపోయి అది 24/7 కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. ప్రతి అదర్ లివర్ కానీ స్ప్లీన్ కానీ హార్ట్ కానీ దాంట్లో పనిచేసే మజిల్స్ అని వేరే తరీకాలో పనిచేస్తాయి. మన కాళ్ళు, చేతులు, నోరు ఇవన్నీ అవి వేరే విధంగా పనిచేస్తాయి. మనం కావాలనుకుంటేనే వాటితో పని చేయించుకుంటాం అంతే. సో మన సొంతగా పనిచేసే మజిల్స్ అన్నిటినీ అవి వాలంటరీ మజిల్స్ అంటాం, మనం చేసే పని. సో వాటిని కోఆర్డినేషన్స్కి మనం వర్కౌట్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో వాటితో పాటు మాట అనేది, కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో స్పీచ్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆక్యుపేషన్ థెరపీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిజియోథెరపీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెడికల్గా ఇంకొకటి ఏంటంటే మెడికల్గా హూ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, pediatrician is very important. Medical తో పాటు what more is important, ఒకవేళ ఆర్థోపెడిషియన్ సపోజ్ ఇప్పుడు కాళ్ళు టైట్నెస్ ఉంది, టెండన్ టైట్నెస్ అయిపోయింది, కింద ఉన్న టెండన్స్ అని
There can be a possibility of surgery can repair to some extent. Surgery ద్వారా కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రావచ్చు. సో దానికి సర్జరీ ఆర్థోపెడిషియన్ యొక్క అవసరం ఉంది. దానికి కాకుండా బ్రేసెస్ ఇస్తారు. బ్రేసెస్ వల్ల కొంత బ్యాలెన్సింగ్ కాంపోనెంట్ ని మనము హెల్ప్ అవుట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ మేడం? ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్. ఓకే, సో బ్యాలెన్సింగ్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో బ్రేసెస్ యొక్క అవసరత ఉంటుంది. సో బ్యాలెన్సింగ్ ని కొంతవరకు హెల్ప్ చేయడానికి. తర్వాత దెన్ ఆఫ్ ఐ కాంపోనెంట్, ఆఫ్థాల్మాలజిస్ట్ చూడాల్సిన కాంపోనెంట్ అది. ఐకి ఎందుకంటే ఐ మనకు అవసరం. ఐ చూడకుండా నువ్వు ఎట్లా కోఆర్డినేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తావు. సో కంటి చూపు మెరుగు ఉండడం మంచిది. హియరింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియరింగ్ ఇవాల్యుయేషన్, ఒక ఎయిడ్ అవసరమా లేదా, ఇవి కూడా అవసరమే. సో అయ్యంత అవసరం. తర్వాత ఫిట్స్ అవుట్ ఫర్దర్గా ఏంటి అంటే, సపోజ్ దే యాడ్ ఆన్ ఎండోక్రైనాలజీ అంటే some children will have endocrinology like pituitary problems, thyroid problems, adrenal problems. Yes, they require endocrinologists. Suppose if they have other genetical problems of cerebral palsy like dysmorphic children, syndromes having other things, then you have a genetic evaluation also. Everything is fine in our pregnancy, anta baagundi. But genetically there is a component involved. Then you should look out for the genetical evaluation. Then genetical doctor evaluation అనేది very important. అంతేకాని don't think that cerebral palsy అంటే ఏంటి, నా చేయి కాలు తిప్పట్లేదు పడుకోబెట్టి కాలు పైకి కిందకి అనడం కాదు. You understand why this workshop ఎందుకు అంటే, మీరు ఆ చైల్డ్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకే యాంగిల్లో అర్థం చేసుకోకండి. ఇప్పుడు ఏది ముఖ్యమో దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోకండి. ఇప్పుడు నేను 1 year బేబీతో పోల్చుకుంటున్నాను, దే ఆర్ నాట్ వాకింగ్, మై చైల్డ్ షుడ్ వాక్. నో, డోంట్ థింక్ ఇన్ దట్ వే. డోంట్ థింక్ holistically, because coordination is very important and everything, balancing, coordination, eye, hearing, everything is important. So like that you think. And this workshop ఎందుకంటే each madam మీకున్న చైల్డ్ యొక్క ఛాలెంజెస్ ని బట్టి మ్యామ్స్ చూస్తారు. సో దాన్ని బట్టి యూ కెన్ ప్లాన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మెయిన్లీ ఆన్ హోమ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్. సింపుల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యామ్స్ విల్ సజెస్ట్ యూ ఎట్ హోమ్. నో నీడ్ టు సెంటర్స్ కి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టి అంతంత కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా సింపుల్ ఎక్విప్మెంట్ వేర్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ బై ఎట్ హోమ్, such that make use of that equipment. And if the mother is at home, do that thing. And the importance of the chair, cerebral chair, palsy chair important గా మ్యామ్ చెప్తారు. ఇంకేదైనా ఎక్విప్మెంట్ అవసరమైతే మ్యామ్స్ చెప్తారు. సో ఈ వర్క్ షాప్ యొక్క ఉద్దేశం ఇది. సో మీరు కొంచెంసేపు ఉండండి. We'll plan about what we have to do. Then each professional will reach out to you according to their challenges. We will give your child one-to-one attention. Understood? Everybody understood? Can you please wait? Give us 10 minutes time. Anything ma'am want to talk, or you want to talk during individual session, or you want to talk now? You want to talk now? Individually. Okay, ma'am will talk to you individually. Yeah, please, ma'am will talk. Ma'am is an occupational therapist. Ma'am is a consent madam. She will want to talk to you. Actually, अभी जो मैडम ने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. हम लोग अभी जो दे रहे हैं वो पेरेंटल ट्रेनिंग है. पेरेंटल ट्रेनिंग ఉంది, మీరు ఇంట్లో చేయాలి. బట్ మీరు ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్సర్సైజెస్ ఏం చేస్తున్నాడు, పోస్టర్స్ ఏం చేస్తున్నాడు, స్పీచ్ ఇస్తున్నాడు, అది పిల్లలకి పనిష్మెంట్ లాగే ఉండదు. మీరు మోటివేషన్ తోటి చేయాలా, పిల్లలకి మోటివేట్ చేయాలా. ఎప్పుడు చేస్తారు మీరు, పిల్లలు అప్పుడు యాక్టివ్ ఉండాలి. పిల్లలది యాక్టివ్
ఆడుతున్నాడు, పిల్లలది యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ మస్ట్ దేర్. సో ఎనీ యాక్టివిటీ ఆర్ ఎనీ పోస్టర్స్ యూ షుడ్ గివ్ ఇన్ అ ప్లేఫుల్ వే. పిల్లలతోటి ఆడుకోవాలి, రైమ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి, చిన్న పిల్లలతోటి ఎక్కువ రైమ్స్ యూజ్ చేయాలి, పాట యూజ్ చేయాలి. పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తాడు, ఇంకా యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు. ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు ఇఫ్ ఈజ్ హ్యాపీ, ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ హ్యాపీ, సో he will participate, he will do the activity by himself. So with the exercise, with the activity, with the posters, మీరు కొద్దిగా యాక్టివిటీ మటీరియల్ కూడా యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు, ఓన్లీ చేయి పట్టుకొని ఇలా ఇలా చేయాలి అట్లా ఏం ఉండదు. యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ కోసం మటీరియల్ కూడా యూజ్ చేయాలి. పిల్లలది యాక్టివిటీ తోటి కాగ్నిషన్ డెవలప్మెంట్, లర్నింగ్ అండర్స్టాండింగ్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్, నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే పిల్లలది యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ చాలా చాలా కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో హ్యాపీగా చేయండి, ఇంకా పిల్లలకి కూడా మోటివేట్ చేయండి. మోటివేట్ ఇన్ ద సెన్స్ అప్రిషియేట్ చేయాలి, క్లాప్స్ కొట్టాలి, హై ఫై, లో ఫై, వెల్ డన్ అట్లా మీరు చెప్తే అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. పిల్లలకి అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు, అన్ని పిల్లలకి అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. అండర్స్టాండింగ్ తక్కువ కూడా ఉండవచ్చు, బట్ మీరు క్లాస్ కొట్టే అన్ని పిల్లలకి క్లాస్ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో మోటివేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎవ్రీ చైల్డ్. దెన్ ఓన్లీ హీ విల్ పార్టిసిపేట్ యాక్టివ్లీ. యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈస్ డూయింగ్ ఎనీ మూమెంట్, ఇఫ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద బాల్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి బాల్ తీసుకుంటే ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు అయినా, ఈ మూమెంట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే బాబు పిల్లలు చేస్తున్నాడు, ఇఫ్ పిల్లలు ఈస్ డూయింగ్ దిస్ మూమెంట్ అక్కడ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది. మనం చేస్తే అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రాదు. इफ द पिल्लू एक्टिवली चेस्ते थोड़ा यहाँ से भी यहाँ तक भी अगर वो मूव करता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चा अपने आप से कर रहा है, वो अपना बॉडी खुद से यूज़ कर रहा है, अपना ब्रेन वहाँ यूज़ कर रहा है, उसकी जो सोच है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ यूज़ कर रहा है. वहाँ हमको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है बच्चों के साथ में. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको खेल खेल में करवाना है, बच्चों को हंसते खेलते करवाना है. ज़रूरी नहीं है कि आप वही एक्सरसाइज 20 टाइम्स करवाइए, 25 टाइम्स करवाइए, 30 टाइम्स करवाइए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप वो 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी, लेकिन बच्चे के साथ में करवाना है. उसको हंसते खेलते करवाना है, गेम्स के थ्रू करवाना है, गाना गाते करवाइए, राइम्स गाते हुए करवाइए. बच्चा ज़्यादा उसमें एंजॉय करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा. तो यही मुझे करना है. वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो मैडम बोला है ना, ऐसा मत बोलो ये नॉन लिविंग आइटम को ऐसा करने का तरीका मत करो, समझे? Do it as if you are doing for your normal child. Think always my child is normal. Always positive thinking is always good. Don't think in a negative way. Always think positively and think it that you are always achieving something for your child. Now you want to okay, give us some time, 10 minutes time. We will discuss and each madam will come to you and each child madams will tell you. Okay? స్పాస్టిసిటీ కేస్, ఈ స్పాస్టిసిటీ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ. ఒక్కొక్క ఫింగర్ ఈ మధ్యలో వేలు ఉంటుంది కదా, ఒక్కొక్క ఫింగర్ ఇది ఇట్లా. ఓకేనా? స్టార్ట్ విత్ గ్రాస్ మోటార్ ఫస్ట్. జస్ట్ అది స్పాస్టిసిటీ కేసు అయితే వీళ్ళకు మొత్తం టైట్నెస్ ఉంటుంది, అప్పర్ లింబ్ లోవర్ లింబ్. అయితే మనం ఏంటంటే ఫింగర్ జర్క్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. This is jerk. ఇలా ఇలా ఇట్లా మనం ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక 10 టైమ్స్ అట్లా చేయాలి. ఎవ్రీ ఫింగర్ ఒక 10 టైమ్స్ చేయాలి. ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అన్నది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్, స్మాల్ జాయింట్ నుంచి పెద్ద జాయింట్ వరకు మనము చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఇట్లా 10 టైమ్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫింగర్స్ అయిపోయింది, అంటే ఇది కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి, ఇది డిస్టల్ నుంచి ప్రాక్సిమల్, కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. ఫింగర్స్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఏంది బ్రిస్ట్ జాయింట్. బ్రిస్ట్ జాయింట్ ఇలా గ్రాస్ప్ ఇట్లా పట్టుకొని ఫస్ట్ కిందకి పైకి, కిందకి పైకి ఒక 10 టైమ్స్ చేయాలి. ఓకేనా? తర్వాత ఏం చేయాలి,
సర్క్యులర్ మోషన్ క్లాక్ వైజ్. మళ్ళీ తర్వాత యాంటీ క్లాక్, చూడండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఓకేనా? ఫింగర్స్ అయిపోయినాయి, రిస్ట్ జాయింట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎల్బో జాయింట్. ఎల్బో జాయింట్ పొజిషన్ చూడండి, పట్టుకున్నాను కదా ఎల్బో, మీ ఫింగర్ మీ హ్యాండ్ ఇట్లా ఈ పొజిషన్లో రావాలి. ఓకేనా? ఇది సపోర్ట్ ఎల్బో జాయింట్. ఓకే, ఎల్బో అన్నది మనము ఇట్లా ఫ్లెక్స్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్ మనము బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ కావాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్. ఓకేనా? షోల్డర్ జాయింట్ ఇలా 10 times. ఓకేనా? Socks. సాంగ్స్ ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు సాక్స్ వేసుకోవద్దు అండి పిల్లలు. సాక్స్ రిమూవ్ చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు సాక్స్ ఉండద్దు. ఓకేనా? ఇప్పుడు లోవర్ లింబ్ టోస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫింగర్ ఒక 10 times. చాలా ఓపికతోటి చేయాలి. ఇట్లా చేసి ఇట్లా ఇట్లా కాదు, ఇట్లా 10 times. నౌ యాంకిల్ జాయింట్. యాంకిల్ జాయింట్ దీన్ని పైనకి ఇట్లా అనాలి, డార్సీ ఫ్లెక్షన్. ఇట్లా పైకి. ఓకేనా? ఇట్లా 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 హోల్డ్ చేయండి. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. పైకి కిందికి, పైకి కిందికి. నౌ క్లాక్ వైజ్ 5 times. దెన్ అగైన్ యాంటీ క్లాక్. ఓకే, నో అగైన్ మళ్ళీ మన పొజిషన్ చూసుకోవాలా. ఇది నీ జాయింట్ ఫ్లెక్షన్. మళ్ళీ మెల్లిగా ఈ మనము హోల్డింగ్ పొజిషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఈ నీ జాయింట్ పట్టుకోవాలా, గ్రిప్పు చూడాలా, గ్రిప్పు చూడండి ఇంతే. ఓకేనా? ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న నరంకి మనము స్ట్రెచ్ ఇస్తున్నాం. ఇది హిప్ జాయింట్కి. చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనము అన్నిటికీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాయింట్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు అబ్డామినల్స్. ఓకే, ఇది కాలు స్ట్రైట్ పట్టుకో. అబ్డామినల్ మెల్లిగా ఇట్లా తీసుకొని రావాలి. ఓకేనా? వింటున్నావా చైతన్య? అర్థమవుతుందా? You just remove that shirt, no? You can see the muscles. Paikan. Shirt paikan. So that is visible. Roll chest. ఇట్లా చేయాలి. ఇప్పుడు వీన్ని ఇలా తీసుకొని, వీనికి నెక్ హోల్డింగ్ లేదు కదా, నెక్ తర్వాత చెప్తాను. ఇది ఈ పొజిషన్. మన చేతులు తీసుకో. కొంచెం లాగు, ముందుకు లాగు. ఈ పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టాలి, స్క్వాటింగ్ పొజిషన్. ఇదేంటంటే మొత్తము వీళ్ళకు బ్రెయిన్కి సిగ్నల్స్ వెళ్తాయి, బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా కొంచెం సేపు 100 కౌంట్. ఓకేనా?
పొజిషన్కి రా. వన్ లెగ్ మంచి పట్టు. అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే సిట్టింగ్, స్టాండింగ్ ఇవన్నీ రావు కదా, మోటార్ కంట్రోల్. ఇలా ఒక 10 టైమ్స్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్ హోల్డింగ్కి దీని ఒక చేయి facing this side, facing this side. ఇటు సైడ్ అది కోసం. ఇప్పుడు ఇది బోస్టర్ పని ఇట్లా వేసి మనము చూడండి, ఇది కొంచెం ముందుగా ఇట్లా మనం ఏదైనా సౌండ్ ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు మెల్లిగా ఈ హెడ్ అన్నది పైకి వస్తూ ఉంటుంది. ప్రశాంతి బెల్ ఫాస్ట్ బెల్ బెల్ కొంచెం ఇంకా ముందుకు వేసి కొంచెం ముందుకు జరుగు. ఫోన్ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ. ఫోన్ వస్తుంది. చైతన్య చైతన్య చూడు ఏదన్నా సౌండ్ చేస్తే వాళ్ళు ఏంటంటే మెల్లిగా ఇది ఇట్లా పైకి ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం కింద ఒకసారి ఇది ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఇలా కిందికి అన్నాం అనుకో, అది మెల్లిమెల్లిగా పైకి వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ హెడ్ అనేది, నెక్ కంట్రోల్. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇది ఈ ఎక్సర్సైజ్ అన్నది ఇప్పుడు వీళ్ళకు ట్రంక్ కూడా అయితే ఇది ట్రంక్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా వస్తుంది ఈ పొజిషన్. ఓకేనా? ఇది ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్స్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్స్ దగ్గర మెల్లిగా మనం కొంచెం లైట్గా ఇట్లా ప్రెషర్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. లైట్గా ప్రెషర్. ఏంటంటే ఈ నర్వ్స్ అన్నీ స్టిబ్యులేట్ అవుతాయి. ఉంది కదా, ఇలా రోలింగ్ చేయాలి. స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గర నర్వ్స్ అన్నీ యాక్టివ్ అవుతూ ఉంటాయి, అలా బ్రెయిన్ మంచిగా స్టిబ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నర్వ్, ఎందుకంటే ఈ నర్వ్స్ అన్నీ కనెక్టెడ్ అయి ఉంటాయి కదా. వీడికి హెడ్ కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి నీలింగ్ పొజిషన్ చెయ్యదు. అంటే ఇది ఓకే అంబాడే పట్ ఇది ఇట్లా కింద పెట్టి చేతులు పెట్టి తల బాగా ఎక్కుతుంది. ఈ పొజిషన్లో ఒక 5 minutes అట్లా పెట్టండి. అంటే రాదు కాబట్టి ఇది ఈమెకి ఇంపార్టెంట్ కదా. ఈ పొజిషన్లో పెడితే మనకు అలవాటు. ఓకేనా? మెల్లిగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకసారి లేవండి, వాటి లేపవని అర్థం లేపినవా. ఇది ఇది ఇట్లా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇట్లా నీల్ వాకింగ్. ఓకేనా? నీల్ వాకింగ్ వాడికి
చేయాలి. ఇలా ఒక 5-10 టైమ్స్. ఇంకొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఉంది కదా, ఇది నేను ఫోల్డ్ చేస్తాను. ఇది స్ట్రైట్ పట్టుకున్నావా ఇట్లా, ఇక్కడ కూడా పట్టు, తిప్పు ఇది ఫోల్డ్, అది స్ట్రైట్ విత్ తిప్పు. ఓకేనా? అది మళ్ళీ ఒకసారి, మళ్ళీ ఇటు అయిందిగా, మళ్ళీ ఇటురా, వీళ్ళకి రోలింగ్ రానివ్వదు, ఇది కంపల్సరీ చేయాలి. ఓకేనా? మీ పాపకి ఫినిష్. ఎక్సర్సైజ్ అప్పుడు ఇది కూడా చేయాలి. ఇలా మీరు రండి, ఇక్కడ మీరు రండి, కూర్చోండి, ఇక్కడ కూర్చోండి. ఇది పట్టుకోండి, ఇలా పట్టుకోండి, నడుము లేపాలి. ఓకే, 1 ఇక్కడ పట్టుకోండి, ఇది వద్దండి, ఇది వద్దండి. 2 3 4 5. అంటే సిట్టింగ్ కోసం, స్టాండింగ్ కోసం ఈ మసల్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి కదా, బ్యాక్ మసల్స్, దానికోసం ఇది ఎక్సర్సైజ్. అన్ని ఎక్సర్సైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది కూడా అప్పుడు ఇది కంపల్సరీ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ నడుము కింద, నడుము లిఫ్ట్ చేయాలి. కొన్ని రోజుల తర్వాత పాప చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆమెకి మూమెంట్ తెలియదు. మీరు చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమెకి మూమెంట్ తెలుస్తుంది, ఆమె కూడా లిఫ్ట్ చేస్తుంది. మీరు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్లా టికిల్ చేయాలి పాప, ఇలా టికిల్ చేస్తే ఆమె లిఫ్ట్ చేస్తుంది, ఇది లిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో ఆమె లిఫ్ట్ చేస్తుంది కదా, ఇంకా మంచిగా వస్తుంది. అప్పుడు లిఫ్ట్ చేసి ఇట్లా హోల్డ్ చేయాలి, హోల్డ్ చేయాలి. ఇలా చేయవచ్చు, ఇలా చేయవచ్చు. ठीक है, इतना लिफ्ट చేసి 1 2 3 4 5 డౌన్. అగైన్ 1 2 3 4 5 డౌన్. ఇట్లా చేయాలి. సో సిట్టింగ్ ఇంకా స్టాండింగ్ కోసం ఈ బ్యాక్ మసిల్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, దానికోసం ఈ ఎక్సర్సైజ్. ठीक है, మీకు రోలింగ్ వస్తుంది. మేడం కూడా ఒకటి చెప్పారు కదా, అది దాన్ని ఇంకొకటి చెప్తాను. పట్టుకోండి, సెపరేట్ పట్టుకోండి. అట్లా పట్టుకోండి, మీరు అక్కడ వెళ్ళండి, ఇలా పట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇట్లా చేయాలి, ఫాస్ట్ 1 2 పట్టుకోండి సరిగా, ఫాస్ట్ 1 2 1 2 ఇట్లా చేయాలి. ఇది టర్నింగ్ కోసం స్టిమ్యులేషన్. ఇది కొద్దిగా వచ్చిన తర్వాత మేడం చెప్పారు అట్లా చేస్తే మొత్తం పొరలా అయిపోయాడు మీ పిల్లలు. ఇలా చేయాలి, అట్లా చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి పట్టుకొని ఇలా చేయాలి. ఇలా పేరేంటి? స్మైలీ. స్మైలీ స్మైలు స్మైలు బాగా స్మైలీ స్మైలీ. అప్పుడు ఆమె హ్యాండ్స్ రేట్ చేస్తుంది, ఇది ఆటోమేటిక్గా కరెంట్
చేయి మీద వెయిట్ కోసం ఫింగర్స్ ఓపెన్ చేసి చేయి మీద వెయిట్ రావాలి దానికోసమే. अच्छा अभी रो रहे हैं. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. क्लैप्स कीजिए आप. गुड जॉब. वेल डन. शाबाश शाबाश. वेरी गुड. ऐसे आओ ऐसे आओ. ऐसे टच करो हैंड्स. गुड जॉब. हाँ बेल उधर है. ले लिया बेल फिर से. गुड गर्ल. आप उसको धीरे धीरे और आगे ला सकते हैं. अभी ये फर्स्ट टाइम है ना, ऐसा नया नया है उसके लिए. अभी आगे आगे जितना वो आगे ज़्यादा आएगी हाथ के ऊपर वजन ज़्यादा आएगा. एक को मुंडू पेट दे चाहिए ना, एक को वेट बसते. ओके ले ली. ओदी दुबली है इसका वेट बसते అర్థమైందా? ఇష్టం మా బాబు అట్లా ఉండి ఉన్నాడు. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయించి तो హ్యాండ్ మీద వెయిట్ వస్తుంది. ఇట్లా స్ట్రెచ్ అయిపోతుంది. ఇక ఫింగర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. గ్రిప్ పెరుగుతుంది. పట్టుకోడానికి వస్తుంది. గ్రిప్ పెరుగుతుంది. ఇట్లా స్టార్టింగ్లో ఇట్లా చేయాలా. 1 to 10 కౌంట్ చేయండి, తీసేయండి. 2-3 డేస్ తర్వాత ఏం చేయాలా, ఈ హ్యాండ్ మీద వెయిట్ పెట్టి ఈ హ్యాండ్ మీద ఇట్లా వెయిట్ పెట్టాలా. ఈ హ్యాండ్ तोटी एक्टिविटीज वो दिखाओ ऐसे. वो बॉल दिखाओ, मैं बताती हूँ. आफ्टरनून टाइम हो गया ना, अभी लंच टाइम हो गया. చిరు ఇలా చేయాలి అండి. ఇట్లా చేస్తే మెల్లగా మెల్లగా పిల్లలు ఇట్లా ఇలా చేస్తాడు. ఆయన తర్వాత తర్వాత ఇట్లా చేస్తాడు. ఫింగర్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుంది. స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్. గ్రిప్ పెరుగుతుంది. ఏం చేయాలి, 2 డేస్ తర్వాత 3 డేస్ తర్వాత ఒక చేయి మీద వెయిట్ పెట్టి వేరే చేయితోటి ఆయన యాక్టివిటీ చేయాలి. ఇట్లా ట్రాన్స్ఫరింగ్ రింగ్ పవర్ అయితే బాల్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే 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 ఇలా కూర్చోబెట్టి కదా మేడం చెప్పారు. అట్లా ఇట్లా కూర్చోబెట్టి కూడా రింగ్ టవర్ ఉంటుంది. అక్కడ రింగ్ టవర్ ఇలా చేయాలి. ఓకే పర్పుల్ కలర్ పట్టండి. ఇలా మైండ్ డైవర్ట్ చేయాలా. పిల్లలకి మాటలు అర్థం కావడం కోసం, పిల్లలు మాటలు మీకు ఏమైనా కావాలంటే అడిగి తీసుకోవడం కోసం నేను చెప్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ అందరి పిల్లలు మన పొద్దు నుంచి చూసిన వాళ్ళందరూ సేమ్ లెవెల్లోనే ఉన్నారు. కొంచెం ఈ పాప మాత్రం కొన్ని పదాలు మాట్లాడుతుంది. ఇంకొకటి బ్రెయిన్లో ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అందరి పిల్లలకి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అర్థం చేసుకోకపోతే మాట్లాడడం అనేది జరగదు. మనకు ఫస్ట్ ఏదైనా అర్థమైతే మనం తిరిగి సమాధానం చెప్పగలుగుతాం ఎవరికైనా. కాబట్టి పిల్లలకి మనం ఫస్ట్ అర్థం చేయించాలి. అర్థం చేయించడం కోసం ఇంట్లో ఏమేమి చేయాలి అనేది నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ పిల్లలతో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా పని చేస్తున్నారనుకోండి. పని చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ చేసే ప్రతి పని చెప్తూ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు బ్లెస్సీ ఉంది, బ్లెస్సీకి అమ్మ అన్నం తినిపిస్తుంది, బ్లెస్సీకి అమ్మ స్నానం చేయిస్తుంది, బ్లెస్సీకి అమ్మ పాలు తాగిపిస్తుంది, బ్లెస్సీకి అమ్మ ఫ్లోస్ వేస్తుంది. ప్రతి విషయాన్ని చెప్తూ చేయాలి. ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఇట్లా అది చెప్పగానే
రేపొద్దున ప్యాంట్ వేసుకుంటావా అంటే నువ్వు ప్యాంట్ వేసుకోవా, ఆహా, అవును కాదు అనే ప్రశ్నలు అర్థమై కావాలా వద్దా అంటే మనకు సమాధానం చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళు. ప్రతిదీ చెప్పాలి. ఇంకొకటి, టైం అయిపోయింది కదా అని గబగబా తినిపించేది, కొంచెం వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏడుస్తారా? ఏడిస్తే మీ పిల్లలు మీకు ఒక పెద్ద అవకాశం ఇచ్చినట్టు, వాళ్ళకి నేర్పించడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టు. ఏడవకుండా టైం టేబుల్ పెట్టేశారనుకోండి, రేపొద్దున ఏడవడం కూడా మానేస్తారు. ఏడ్చిన తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు అలా దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడండి. ప్లస్ ఎందుకు ఏడుస్తుంది, ఆకలిస్తుందా, చూడు అమ్మ నీ కోసం ఏం చేసింది ఈరోజు, అన్నం పెడుతుందా అమ్మ నీకు, అమ్మ నీకు చపాతీ పెడుతుందా, అమ్మ నీకు ఇడ్లీ పెడుతుందా, చెప్తూ చేయాలి. అది ఇంకోటి, ఎక్కడో డైనింగ్ టేబుల్ పైన పక్కన ఎక్కడో కలిపేసి తీసుకురాకూడదు. మీరు పిల్లల్ని వాళ్ళ ముందే చూడు అమ్మ నీకు అన్నం వేసింది, అమ్మ నీకు పప్పు వేసింది అని చెప్పి చూడు అమ్మ కలుపుతుంది, అమ్మ తినిపిస్తుంది, అట్లా చెప్తూ చేయండి. అండ్ స్నానం చేసేకి ముందు కూడా ప్లస్ ఇప్పుడు స్నానం చేసేదా, చూడు అమ్మ నీ కోసం ఫ్రాక్ తీసి పెట్టింది, అమ్మ నీ కోసం బకెట్లో వాటర్ పోసింది, చూడు అమ్మ సోప్ పెడుతుంది, అమ్మ నీళ్లు పోస్తుంది, అమ్మ నీకు టవల్తో తుడుస్తుంది. ప్రతి విషయం ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ పేరు, ఆ పాప కానీ బాబు పేరు తీసుకొని ఆ పని చెప్తూ చేయండి. ఎప్పుడైనా పిల్లలకి మీరు కిచెన్లో ఉండి బెడ్రూమ్లో ఉండి మాట్లాడద్దు, ఎందుకంటే వీళ్ళకి శ్రద్ధ చాలా తక్కువ ఉంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కడి నుంచో మాట్లాడుతుంటే ఎటువైపు నుంచి వస్తుంది శబ్దం అనేది గ్రహించుకోలేదు. మనం దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, ఇలా టచ్ చేసి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, ఆకలిస్తుందా, నీకు నిద్ర వస్తుందా, అమ్మ ఎత్తుకోవాలా నేను, అలా మాట్లాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం కావాలి అనేది చూడాలి. ప్లస్ ఇలాంటివి మీకు దొరుకుతాయి బయట, ఇవన్నీ సౌండ్ చేసి ఆ శబ్దం ఎటుపక్క నుంచి వస్తుంది, ఏ వస్తువుతో వస్తుందో మీరు చెప్పాలి. ఎప్పుడు ఇట్లా శబ్దం చేస్తారు కదా, శబ్దం చేసినప్పుడు ఓకే అమ్మ ఇట్లా రాగి ఉంటుందా, చూడు సౌండ్ ఎట్లా వచ్చింది, ఇక్కడి నుంచి వచ్చిందా. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చేయాలి, ఒక 10 రోజులు పోను కొంచెం పక్క నుంచి, ఆ తర్వాత వెనకాల నుంచి, ఆ తర్వాత ఒక 1 feet 2 feet 3 feet డిస్టెన్స్ పెంచుతూ పోవాలి. అక్కడి వరకు పాప కానీ బాబు దృష్టి కానీ వెళ్తుందా. ఆ తర్వాత మీరు కొంచెం దూరం నుంచి మాట్లాడినా కూడా మీ గొంతు గుర్తుపట్టి ఓకే అమ్మ మాట్లాడుతుంది, నాన్న మాట్లాడుతున్నాడు, అన్న మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయాలు తెలుస్తాయి అన్నమాట. ప్రతి విషయం ఇలా పిల్లల దగ్గరకు వచ్చి టచ్ చేస్తూ మాట్లాడాలి. స్టార్టింగ్లో కొంచెం మీరు పెద్ద కొన్ని నేర్చుకున్నారనుకోండి, కొంచెం దూరం నుంచి మాట్లాడినా వాళ్ళ దృష్టి మీ వైపు ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే పిల్లలకి ఇక్కడికి ఇద్దరు పిల్లలకి జొల్లు కాదు, అదేం చేస్తారంటే మీకు బయట బాదం నూనె దొరుకుతుంది కదా, అది జస్ట్ ఇక్కడికి అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి ఇటు మన బొట్టన వేళ్ళతోని మన వాచ్ ఇలా తిరుగుతుంది కదా క్లాక్ వైజ్ అంటాం, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో కొంచెం మసాజ్ చేయండి. 2 ఫింగర్స్ ఒకటేసారి ఇట్లా తిరగాలి. ఓకే, ఇట్లా చేయడం వల్ల కండరాల బలహీనత అనేది తగ్గుతుంది. వాళ్ళు కొంచెం బ్రెయిన్ నుంచి మెసేజ్ రాదు కాబట్టి జొల్లు బయటకు వస్తుంది, నేను మింగాలి అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి ఆ మసాజ్ చేయండి. రోజుకి 3 సార్లు 2 నుంచి 3 నిమిషాలు చేస్తే సరిపోతుంది. దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటి అంటే జొల్లు కాడుతున్నప్పుడు చూడు బయటకు వస్తుంది, చూడు లిప్స్ క్లోజ్ చేసుకో, మింగేసి అది కొంచెం తల ఇట్లా పైకి పెట్టి ఇట్లా ఇట్లా మీరు రబ్ చేస్తూ ఉండాలి. చూడు మింగేసి 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 అని చెప్తూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జొల్లు మీకు నిజంగా 1 monthలో మీరు రోజుకి. అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ప్రత్యేకంగా పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడాలి, నాకు టైం లేదు అనేది ఏమీ లేదు. మీరు రోజు చేసే పనులు అన్నీ చేసుకుంటూ పిల్లలతో మాట్లాడచ్చు. మీరు చూడు అమ్మ టమాటా కట్ చేస్తుంది, బ్లెస్సీ బాల్తో ఆడుకుంటుందా, అలా 15 నిమిషాలకు ఒక్కసారి పిల్లలతో మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి. అంటే వాళ్ళని వదిలేయకుండా
మీరు పక్కనే ఉన్నారు, వాళ్ళకి శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు అని వాళ్ళకి అర్థమైతే వాళ్ళు మీరు చెప్పే విషయాలపైన శ్రద్ధ పెంచుకుంటారు. ఫస్ట్ అమ్మ నాకు ఒకటి నేర్పిస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే ఇలా మీరు కొన్ని నెలలు వాళ్ళతో తరచుగా మాట్లాడుతూ అన్ని పనులు చెప్తూ చేస్తే వాళ్ళు మీ పైన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. అండ్ ఇలా మీరు చేస్తూ మళ్ళీ మేము ప్రతి నెల మీకు ఏదైతే డేట్ ఇస్తామో ఆ నెల వస్తే మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతిసారి ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మార్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏ టైం అనేది ఏమీ లేదు. పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు వదిలేసి మిగతా టైం అంతా మనం ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండాలి. అండ్ ఇంకొకటి నా కిచెన్లో వర్క్ ఉంది అని చెప్పేసి కానీ మీరు ఎప్పుడు పిల్లలకి ఫోన్ టీవీ పెట్టేసి వదిలేయద్దు. మీ పిల్లలు రైమ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా, అప్పుడు మీరు ఏం చేయండి, రైమ్స్ మీరు యాక్షన్స్ చేస్తూ పాడండి. మీరు నేర్చుకోండి, ఒక 1, 2 రైమ్స్ నేర్చుకొని యాక్షన్స్ చేస్తూ మీరు పాడండి. ఇప్పుడు బ్లెస్సింగ్ విషయం అనుకోండి, ఆమె హ్యాండ్స్ ఇట్లా ఆడిస్తూ కూడా